गल है कि बड़ी अफसोस की गल है कि सारा देश करोना महामारी के संकट का मुकाबला कर रहा और वो वास्ते सारिया स्टेटां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रही हैं कि अपने जोड़े माली साधन उन्होंने बेस्ट तो बेस्ट यूटिलाइजेशन की जाए तो जोड़ा पैसा लोगों का दिता होया टैक्सां का उन्होंने लोगों की सेहत वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ लोगों ਦੀਆਂ मुश्किलां हल कराने वास्ते मुसीबत ਦੇ ਵਿੱਚ राशन पानी देने वास्ते ਵਰਤਿਆ जा सके। साडी सरकार ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ महामारी ਦਾ दौर ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ प्रवृत्ति है वो इस तरीके की है कि इस माहौल का फायदा उठा के पंजाब दे विच साडी सरकार वालों खजाने की वड्डी लुट की जा रही। पहला असी सारे डॉक्यूमेंट्स के सबूतों सहित 5600 करोड़ का जिहड़ा रैवन्यू के उत्ते डाका लिकर माफिया के नाल रल के मारिया जा रहा उहदा असी उल्लेख जिहड़ा वो पहला कर चुके। हुण दूजा जिहड़ा सैंड माफिया वो भी किसी तरीके लिकर माफिया नालों पिछे नहीं है। ये असी तुहाडे नॉलेज दे विच अज लियाउणा चाहुंदे आ तां जो इहदे वल भी ध्यान जिहड़ा पंजाब की जनता का जिहड़ा वो असी फोकस करना चाहुंदे आ कि 5600 करोड़ की लुट ठेकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है और हज़ारां करोड़ की लुट जिहड़ी है इस पासे भी हो रही है। लोकी एक पासे मुसीबत नाल लड़ रहे हैं, घरां दे विच लॉकडाउन है, अज पहला दिन कर्फ्यू खुलिया पर माइनिंग माफिया ने लगातार इस दौरान तुसी भी बड़ियां रिपोर्टां लाइयां, पिंडां दे विचों लोकां ने भी वीडियो पाइयां कि उन्होंने अपना काम ढिला नहीं पैण दिता। जिहड़ी पंजाब दी मिनरल दी लुट आ एनवायरनमेंट दे नाल जिहड़ा खिलवाड़ आ वो साडे लॉकडाउन के पीरियड के विच भी लगातार चलता रहा। और तुहानूं याद होना है कि जदों सरकार कांग्रेस की बनी सी उदों बड़े वड्डे वड्डे दावे वित्त मंत्री साहब ने कीते सी जिहदे विच खास उल्लेख सी माइनिंग का और उन्हां दा उस वेले कहना सी कि जिहड़ी रिवर्स बिडिंग की पॉलिसी असी पंजाब दे विच माइनिंग मिनरल नूं लैके लिआंदी सी कि किसी तरीके रेता दे रेट जिहड़े आ वो एक लिमिट तो उपर ना जा सकन, उस पॉलिसी नूं निंद के ते बड़ा वड्डा दावा उस वेले वित्त मंत्री साहब ने कीता सी कि घट्टो घट्ट मैं 1200 करोड़ रुपया जिहड़ा सालाना ये रेता की ऑक्शन के उत्तों रिकवर करके पंजाब के खजाने दे विच पावांगा। बड़ी वड्डा उस वेले उन्हां दा ऐलान सी। पर हुण पिछले साल का रैवन्यू कितना शायद तुसीं ना पुछया होवे, मैं तुहाडी जानकारी वास्ते दस दिना कि सारा पिछले साल का मेरे को फिगर्स लिखिया हुई सारे सालों दियां उहदे विच 38 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा ये साल 2018-19 दे विच जिहड़ा वो रिकवर होया 38 करोड़ रुपये। जदों रिवर्स बिडिंग की पॉलिसी सी इस तो कई गुणा वध सी पर उदों जिहड़ा टेंडर है दिता ही इस तरीके नाल जांदा सी कि रेट आ होगा रेता का 600 रुपया पर सैकड़ा। तो तुसीं हुण दसो कि तुसीं किन्ने घट तो घट पैसे दे के खजाने नूं ते लोकां दा भला कर सकदे। ते हुण रिवर्स बिडिंग तो बाद कंपीटीटिव बिडिंग हुई 1200 करोड़ रुपए का क्लेम सी ते 38 करोड़ रह गया। जदों बोली हुंदी है उदों वड्डे वड्डे फिगर अनाउंस हो जांदियां, जदों खजाने च जमा हुंदा वो फिर रल मिल के सारी ठगी वज जांदी है। तुहाडा भी ध्यान साडा भी उस दिन ते रहिंदा कि अज बोली लग रही है, बोली वधा चढ़ा के लग जाती है तो बाद समझौते हो जाते हैं तो छोटा बड़ियां वड्डियां हुंदियां। मैं तुहानूं छोटों का भी जिक्र करदा तुहाडे नाल ते खजाने दे विच अखीर ते 38 करोड़ आया। ये दसो जे कंपीटीटिव बिडिंग दे नाल रिवर्स बिडिंग नालों भी घट आउंदा तो फिर इहदे विच घाड़ा माड़ा नहीं कपड़ा नहीं तो होर कित्थे है, क्योंकि 1200 करोड़ का दावा सी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 12% 14% ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਵਧੇ 1200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3600 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਜੇ 12% ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ 3600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17-18 ਚ ਆਇਆ 38 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਖੁੱਲਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, 306 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ, 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, 22 ਕਰੋੜ 306 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਹਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਡੀ ਛੇਤੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਝਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਾਈਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲਿਆ, ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਤੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਜਿਓਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਆ, ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆ, ਕੋਈ
कोई रेहड़ी वाला याद नहीं आया, कोई रिक्शे वाला याद नहीं आया, कोई टैंपू वाला याद नहीं आया, कोई आटो वाला याद नहीं आया। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਰੋਪੜ ਹੈ। 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12,000 ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜੀਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੋਲੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਖੱਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 60-60 70-70 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਜਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਗਲ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਆ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਆ, ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖੱਡ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੱਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ 4000 ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਖੱਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 28,000 ਰੁਪਇਆ ਟਰੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਧਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ 12,000 ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਲਾਓ ਤੇ 1000 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਤ 26 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ 7 ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਕੱਠਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। 7 ਗਰੁੱਪ ਦੀ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 1200 ਤੋਂ 300 ਤੇ 306 ਤੋਂ 4 ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ 12 ਚੋਂ 45, ਹਾਂ 306। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਸੀ, ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਗੱਲ ਆ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਨੌਲੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। ਉਧਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲਮੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਆ ਫੋਟੋ